Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zouar Agadir. Voici les titres de l'actualité. Nomination de M. Mohamed Naji au poste de doyen de la FLSH Université Ibn Zouar Agadir. Une cérémonie de passation de consigne a été organisée mercredi 30 novembre 2022 à la salle des réunions du décanat de la dite faculté. Un reportage à suivre dans ce journal. Présentation et notes de lecture des deux ouvrages du professeur El-Bachir Abrzaq. L'activité a eu lieu mercredi 14 décembre 2022 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir. La deuxième édition du projet Houdoud Art Recherche pour animer les savoirs, organisée à la FLSH d'Agadir jeudi 24 novembre 2022 sous le thème Transformation et réinvention des héritages. Également dans cette édition, un aperçu de l'agenda des activités scientifiques et culturelles de la FLSH d'Agadir. Suite à la nomination de M. Mohamed Naji au poste de doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zouar Agadir, une cérémonie de passation de consigne a eu lieu mercredi 30 novembre 2022 à la salle des réunions du décanat de la dite faculté. La cérémonie s'est déroulée en présence des vice-doyens de la faculté, du secrétaire général de l'Université Ibn Zouar et d'un parterre de cadres et de responsables de l'établissement. Plus de détails dans le reportage suivant. Selon la tradition à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, une cérémonie officielle de passation de consigne entre l'ex-doyen de la faculté, M. Ahmed Belkadi, et le nouveau doyen, M. Mohamed Naji, s'est tenue le 30 novembre 2022 à la salle des réunions du décanat de la dite faculté. اليوم جينا لتسليم السلطات بين السيد العميد السي أحمد بالقاضي اللي دوز 8 سنوات من العطاء في هذه الكلية، وتسليم المشعل للسي محمد الناجي بن عمر اللي ان شاء الله ولد الدار وغادي يكمل المشوار اللي بدا السي بالقاضي ان شاء الله. حنا واثقين من هذا الشيء هذا، والكليه بالاكراهات ديالها ان شاء الله، ولكن بالرجالات ديالها غادي تمشي بعيد ان شاء الله في المسار ديالها. الحمد لله بالاشتغال مع السي احمد بالقاضي مده 8 سنوات، الحمد لله تميزت بالعطاء واشتغلنا في واحد الجو ديال الاجتهاد وديال العطاء. الحمد لله دائما الامور كانت ميسره، الملفات الحمد لله، تنفيذ المشاريع ديال الكليه والرقي بهذه الكليه في صالح الطالب اللي كيجمعنا كاملين. الحمد لله هو الطالب، دائما كنشتغلوا من اجل الطالب لان احنا كنا ولا زلنا طلبه. كنتمنوا التوفيق للسي الناجي العميد ومرحب به الحمد لله من اجل جميع الملفات، التعاون والتشاور، وهذا كله في اطار المصلحه ديال البلاد وديال هذه المؤسسه وجامعه ابن زهر اللي كنفتخروا اننا اشتغلنا معها. والله يوفق ان شاء الله السي ناجي. شكرا جزيلا لجميع الشركاء وجميع الاطر ورؤساء المصالح اللي لولاهم ما هذا الشيء اللي وصلت ليه الكليه. الحمد لله الفضل ديالهم جميعا وبتضافر الجهود. كنتمنى التوفيق للجميع. Lors d'une brève allocution, M. Ahmed Belkadi a remercié tout le staff administratif et pédagogique pour les efforts déployés et les tâches accomplies lors de ses 2 mandats de 8 ans au cours desquels il était le doyen de l'établissement. أتمنى التوفيق للسيد العميد الجديد الأستاذ محمد الناجي في مهامه، وأتمنى إن شاء الله أن تبقى هذه المؤسسة سائرة على نفس النهج الذي سطرناه لها كفريق وليس كعميد لوحده، مع مجموعة من المساعدين لي، سواء بالنسبة لنواب العميد، سيد الكاتب العام، وكذلك رؤساء المصالح، بالإضافة إلى باقي مكونات المؤسسة من رؤساء شعاب ومسالك وباقي الأساتذة وباقي الإداريين، بالإضافة إلى التعاون الذي هو حاصل بيننا وبين طلبتنا. إذن أتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى إن شاء الله
مزيد من التألق لهذه المؤسسة، وكما أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا على إنجاح مهمتنا هذه كعميد لهذه المؤسسة، سواء من رئاسة الجامعة أو مكونات المؤسسة بأكملها. سعدت اليوم بحضور حفل تنصيب داخلي بين السيد العميد السابق الدكتور الفاضل السي أحمد بالقاضي وعبد ربي، بحضور مجموعة من الزملاء من خارج الكلية، خصوصا بحضور السيد الكاتب العام للجامعة والسيد الأمير بالصرف والسيد المسؤول على الميزانية بالجامعة وزملاء رؤساء المصالح بالمؤسسة. وكانت فرصة طيبة لتبادل كلمات في حق السيد العميد السي أحمد بالقاضي وما بذله من مجهودات لا تخفى على العيان، وفي الوقت نفسه كانت فرصة لشكر الزملاء على تفانيهم وعلى حثهم على الانخراط في المشروع الذي لا شك أنه سيكون إضافة نوعية لهذه الكلية التي نعتبرها منارة علمية عتيدة محتاجة إلى دفعة جديدة على كافة المستويات. Par ailleurs, et à l'occasion de son élocution, M. Mohamed Naji, le nouveau doyen de la faculté, a salué les efforts fournis par l'ancien doyen, M. Ahmed Belqadi, et a appelé à s'unir pour préserver les acquis réalisés, intensifier les efforts pour hisser le niveau et la créativité au plus haut rang et assurer pleinement et convenablement la mission de la faculté au service de ses étudiants. Il est notable qu'un spécial portrait sera dédié au nouveau doyen en hommage de sa nouvelle nomination au poste de doyen de la FLSH d'Agadir. L'actualité est également marquée par la présentation des 2 livres du professeur Bachir Aberzaq, intitulés respectivement « Le patrimoine culturel au sud du Maroc, problématiques et approches » et « Le patrimoine culturel du Maghreb, valeurs sociétales et les investissements de développement ». La séance de lecture et de présentation de ces 2 publications a été organisée mercredi 14 décembre 2022 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir par l'équipe de recherche Le Maroc, le Sahel et le Sahara, Histoire et patrimoine, relevant de la dite faculté en présence d'une pléiade de professeurs, de chercheurs, de doctorants et d'étudiants de l'université Ibn Zar. Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités organisées de la formation doctorale Histoire régionale du Sud marocain sous la direction du professeur Mehdi El Ghali avec la participation des 3 professeurs Ratiba Rigelma, El Bachir Aberzaq et Ahmed Oumous et la coordination des professeurs Latifa Charas et El Bachir Aberzaq. L'objectif préconisé de cette séance de lecture est d'aborder la problématique du patrimoine culturel au sud du Maroc, ses approches, ses valeurs sociétales et de présenter les recherches du colloque international organisé à la FLSH d'Agadir les 20 et 21 mai 2022 autour du patrimoine culturel. À présent, l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir a abrité le 24 novembre 2022 la phase 2 de la 2e édition du projet Houdoud, Art, Recherche pour animer les savoirs sous le thème Transformation et réinvention des héritages. Les axes des ateliers de réflexion, de synthèse et de montage de cette 2e phase se composent des présentations des projets débats avec les participants, d'un bilan projet Houdoud et réflexion, synthèse et projection, et de 3 ateliers d'accompagnement. Il est notable que la thématique générale du projet s'articule autour de la réinvention des traditions et des archives contemporaines. Restez toujours avec nous dans cette 2e partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Nous ouvrons la page culturelle par la visite guidée organisée lundi 5 décembre 2022 à la FLSH Université Ibn Zar Agadir et notamment au studio de la chaîne Koulia TV du maire de Castellandori, France, M. Patrick Mougard, accompagné de Mme Hélène Giral, maire adjointe chargée de la culture et du patrimoine, et Mme Evelyne Guéliem, maire adjointe chargée de l'environnement, du développement durable et de l'agriculture de la même ville. Comme d'habitude, la chaîne Koulia TV, saisissant l'occasion de cette visite, a organisé une émission dans le cadre de son programme phare Nawafi des passerelles avec les invités.
Il est notable que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités culturelles et scientifiques organisées à la faculté et surtout dans le cadre du développement des relations Maroc-France et du renforcement de partenariats entre les deux pays. On note également que dans le cadre du programme culturel 2022-2023, le département de langue et de littérature arabe relevant de la FLSH d'Agadir a organisé samedi 3 décembre 2022 à l'Espace des Humanités un colloque scientifique national en hommage du professeur Salah Azoukay. En marge de ce colloque, une cérémonie d'hommage a été rendue au professeur à l'occasion de son départ à la retraite, en plus d'une exposition de ses documents. Le mot d'ouverture de cet événement a été prononcé par Zouhir Lebheri, vice-doyen de la FLSH d'Agadir, suivi d'une séance scientifique présidée par le professeur Bachir Tihali, ainsi que l'après-midi de cette activité a été consacrée à la cérémonie d'hommage qui a été organisée en faveur du professeur Salah Azoukay et sous la direction du professeur Rabia Soussani. Une ambiance conviviale et chaleureuse et des témoignages émouvants du nouveau doyen, des ex-doyens et des professeurs comme un signe de reconnaissance au professeur pour ses services rendus aux 10 départements, ses sacrifices consentis et pour son dévouement tout au long de sa carrière professionnelle. Dans le même ordre d'idées, 2 journées d'hommage ont été organisées du 7 au 8 décembre 2022 à l'Espace des Humanités de la FLSH d'Agadir par le département des études islamiques en collaboration avec le laboratoire Les doctrines dans les études islamiques et les sciences de l'Ijtihad relevant de la dite faculté en faveur du professeur Hassan Elbaz. 3 séances scientifiques en plus de la séance inaugurale et une exposition des documents sur le parcours scientifique et professionnel du professeur ont été programmées tout au long de ces 2 jours et s'articulent autour des repères historiques de l'islam et quelques réflexions sur l'épistémologie des études malikites. Toujours dans le cadre de ces activités culturelles et scientifiques organisées à la FLSH d'Agadir, le centre de carrière relevant de la dite faculté a organisé mardi 14 décembre 2022 un atelier de formation pour les tuteurs intitulé « L'école de la deuxième chance, nouvelle génération » pour les adolescents décrocheurs scolaires ou hors projet. Réapprendre le métier d'élève. Cette activité a été animée par Christine Landrevy et Pierre Pinault et vise à améliorer la qualité de la formation, à renforcer les compétences des tuteurs dans les domaines de la gestion, de l'encadrement pédagogique et du développement des compétences de vie des apprenants. Revenons à présent à la FLSH d'Agadir, l'espace des humanités relevant de la dite faculté a abrité dernièrement un nombre très remarquable de soutenances des thèses de doctorat issues des projets de recherche d'envergure dans divers domaines. La première soutenance du doctorant Yacine Benrouane, inscrit en formation doctorale patrimoine et développement, a eu lieu mercredi 14 décembre 2022. 3 soutenances de formation langue et communication ont eu lieu respectivement le 29 novembre, le 1 et le 2 décembre 2022. La première soutenance est de la doctorante Soumia Al-Boueb intitulée « Intégration des technologies d'information et de communication dans l'enseignement des langues au Maroc, enjeux, défis et perspectives », cas de l'enseignement-apprentissage de la langue amazigh. Les techniques de l'information et de la communication à l'enseignement supérieur marocain, enjeux, effets et perspectives, cas de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir, et le titre de la 2e soutenance du doctorant Mbark Aïs Bahmou, ainsi que la 3e soutenance de la doctorante Zahra Swaleh, est intitulée « L'identité culturelle sous l'impact des relations interculturelles induites par le tourisme ». Les 2 doctorants Adil Aïd Zawit et Sarah Aoudir, inscrits en formation doctorale, aménagement du territoire, société, migration et développement durable, leurs soutenances ont eu lieu respectivement le 25 novembre et le 2 décembre 2022 sous les thèmes suivants. Changement climatique, dynamique fluviale et enjeux de développement territorial dans le bassin de l'Ourika d'Agadir Neit-Boulmen entre 1986 et 2021 et impact socio-économique et culturel de l'installation des Européens dans le Grand Agadir.
Quant au doctorant Habib Lasri, inscrit en formation doctorale Histoire régionale du Sud marocain, sa soutenance a eu lieu samedi 3 décembre 2022 sous le thème « Le Maroc et l'Afrique à travers la presse écrite entre 1985 et 2017 ». Les deux doctorants Abdelwahed Nderi et Fouad Boulfef, inscrits en formation doctorale, méthode scientifique d'interprétation du discours juridique et leur application contemporaine, leurs soutenances ont eu lieu respectivement le 1 et le 15 décembre 2022. Et finalement, deux soutenances en vue de l'obtention de l'habilitation universitaire des professeurs Zahra Tefour et Hicham Khlifi ont eu lieu respectivement le 25 novembre et le 2 décembre 2022 sous les thèmes suivants: de la linguistique à la sociolinguistique pour appréhender les langues et la culture nationale, et innovation pédagogique et pédagogie innovatrice, méthode, outils, ingénierie, expérience et horizon. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci des plans d'action et les mesures d'amélioration pour éviter le phénomène d'échec universitaire. L'enseignement supérieur est confronté souvent à des taux d'échec et d'abandon élevés. En effet, ce phénomène d'échec universitaire, alarmant et socialement inacceptable, peut avoir des répercussions à la fois sur le système éducatif et sur les étudiants eux-mêmes en engendrant des conséquences psychologiques comme le stress, l'anxiété et la dépression, des troubles de comportement et d'estime de soi. Pour éviter ce phénomène d'échec dans leur parcours universitaire, des plans d'action et des mesures d'amélioration sont proposés au cadre universitaire aux étudiants, à savoir être bien informé sur le type des études et la formation choisie, savoir bien gérer son temps et son stress, déterminer une méthode de travail efficace, être assidu et éviter de rater des séances, accompagner les étudiants pendant leurs études de façon systématique à travers des entretiens, des formations, expliquer et sensibiliser à tous les étudiants entrant les conditions nécessaires à leur réussite, les contraintes du système universitaire et les possibilités de déboucher des différents parcours choisis. Réorganiser graduellement les enseignements et enfin introduire l'utilisation systématique de livres et de polycopiés détaillés et complets que tous les enseignants d'un même cours s'engagent à suivre. Selon les chiffres avancés à la Chambre des conseillers par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, près de la moitié des étudiants marocains décrochent à l'université. Si près de 16,5% de nouveaux étudiants ont abandonné leurs études au cours de l'année 2020, 47,2% l'ont fait sans obtention de diplôme, ainsi que le phénomène de la déperdition ou l'échec scolaire coûte chaque année à l'État plus de 3,7 milliards de dirhams. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour.
Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, nomination de M. Mohamed Naji au poste de doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Une cérémonie de passation de consigne a été organisée mercredi 30 novembre 2022 à la salle des réunions du décanat de la dite faculté. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française, et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.